سب سے پہلے تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ تو اب آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ دور کے اندر کرامات بالکل کھل کے بیان کریں، آپ ڈرنے کی کسی سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو کچھ کہے گے سچ کے سوا کچھ نہیں کہے گے۔ یعنی فلاں اعتراض کرے گا تو فلاں اعتراض کرے گا تو کرتا رہے، جواب دینے کے لیے الحمدللہ علماء موجود ہیں۔ مطلب کچھ بھی صحیح بابانگے دہل جواب دیں گے اور ڈنکے کی چوٹ پہ جواب دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، ڈنکے کی چوٹ پر بتائیں، کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مارکیٹ میں بہت بڑی توپ آ چکی ہے، بڑا ہے کسی جنگجو کا بچہ۔ جس چیز کا ثبوت قرآن و سنت سے ہے جس کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا، اس کی روشنی میں بھرپور جواب دیا جائے گا۔ البتہ ایسی کرامات کو بیان کرنے سے گریز کیا کریں کہ جس کے ذریعے سے کوئی بددین، کوئی گمراہ شخص عامت الناس کو گمراہ نہ کر دے۔ چلو سنے میرے غوث کی شان کیا ہے، فرماتے ہیں ایک دور وہ تھا مجھے شوق تھا کہ موقع ملے تو کعبے کا طواف کروں، اب اللہ نے مجھے وہ مرتبے عطا کر دیے ہیں کہ کعبہ خود آ کر کے میرا طواف کرتا ہے۔ ہمارے ہاں انڈیا، پاکستان میں یا اور بھی ملکوں میں تقریباً 2-3 طرح کے فرقے پائے جاتے ہیں، اور ان 2-3 فرقوں میں بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر کوئی کمپرومائز نہیں، کسی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور جب کمپرومائز نہیں ہے تو وہ واقعہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، اگر نہیں پتا تو آپ سے گزارش ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2731 لازمی پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جب مشرکین عرب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ جانے سے روک دیا، جب حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ ہوا تھا، تو یہ بات سن کر صحابہ کرام کتنے غمگین ہوئے تھے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ بتایا تھا کہ اس بار نہیں، ہم اگلی بار معاہدے کے تحت آئیں گے، اور یہاں اسی جگہ پر ہی احرام کھول دو اور اپنے جانور قربان کر دو۔ اور وہ سب 6 سال کے بعد کعبے کی زیارت کو آ رہے تھے، لیکن اس بار بھی ان کو موقع نہیں ملا کعبے کی زیارت کا۔ پھر انہی صحابہ نے اشکبار آنکھوں کے ساتھ اسی جگہ پر ہی احرام کھول دیا اور اپنے جانور بھی قربان کر دیے۔ تو سرکار یہاں پر ایک سوال تو بنتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کتنا بھی مانا ہوا پیر ہو، اس کا مقام اور مرتبہ جتنا بھی ہو، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے جو ساتھی تھے، صحابہ کرام تھے، ان کے مرتبے جتنا تو نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو سکتا ہے تو کوئی سامنے آئے اور آ کر اس بات کا دفاع کرے کہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر کعبہ کسی کا طواف کرنے آتا ہے تو پھر کعبہ کو چاہیے تو یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے ان کے پاس کعبہ آ جاتا تاکہ وہ کعبے کی زیارت بھی کر لیتے اور اس کا طواف کر کے عمرہ بھی کر لیتے۔ تو ان سب لوگوں کے لیے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، حالانکہ وہ سب اس بات کے زیادہ حقدار تھے، لیکن ان لوگوں کے بقول پیر صاحب کا طواف کرنے کے لیے کعبہ آتا بھی تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس کسے مشہور کیے ہوئے ہیں ان لوگوں نے، صرف اور صرف لوگوں سے چندے بٹورنے کے لیے اور اپنی روٹیاں اور بوٹیاں سیکنے کے لیے۔ حالانکہ اگر آج کی ڈیٹ میں پیر عبد القادر جیلانی زندہ ہوتے تو ان لوگوں کو وہ خود ہی جوتے مارتے، اور یہ سب سن کر وہ خود بھی حیران ہو جاتے کہ منحوسوں میرے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا منسوخ کیا ہوا ہے۔ دور کے اندر کرامات بالکل کھل کے بیان کریں، آپ ڈرنے کی کسی سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میرے علاقے سے قافلہ جانے لگا حج کو۔ کیا بات ہے؟ کہاں؟ اونچی لوگ جمع ہو کے پیدل اونٹ گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا اس زمانے میں، 6 مہینے لگتے تھے، لوگوں کو زیادہ لگتے تھے، سال لگتے تھے۔ آج کی طرح تو نہیں نا کہ 4-6 گھنٹے میں پہنچ گئے۔ ابے جلدی بول، گجب بے عزتی ہے۔ ماں کے پاس آئے، اماں لوگ جا رہے ہیں حج کو، مجھے بھی اجازت دو۔ نہیں ماں نے کہا یہ تمہارے پڑھنے کی عمر ہے۔ کون سی عمر ہے؟ ابھی پڑھو، اللہ بہت حج کرائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ غوث پاک تھے، تو میں جو اماں جان آپ کا حکم فرماتے، لیکن دل میں تڑپ تھی، نیکوں کی اولاد تھے نا، دل میں تڑپ تھی۔ جس دن قافلہ جانا، میں چھت پہ چڑھ گیا، سامنے قافلہ جا رہا تھا، میں دیکھتا رہا۔ کیا بات کر رہے بابا؟ یہ لوگ جائیں گے، کعبہ دیکھیں گے، طواف کریں گے، حجر اسود کا بوسہ لیں گے، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھیں گے، صفا مروہ کی صحیح کریں گے، منا مزدلفہ عرفات جائیں گے، روضہ رسول دیکھیں گے۔ فرماتے میری آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے۔ قافلہ نظر آ رہا تھا، پھر ان کی دھول، میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ فرماتے میں نے آنکھیں صاف کی تو اب میرے سامنے قافلہ یا اس کی دھول نہیں تھی، کعبہ میرے سامنے تھا۔ کیا بولا تو نے؟ پہلے کیا بولا؟ چل جا کے علاج کرو اپنا۔ اس وقت کی شان ہے، ابھی کم سن ہے۔ ارے مجھے چکر آنے لگ گیا ابھی پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے۔ فرمایا کعبہ میرے حجرے کا طواف کرتا ہے۔ لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر۔ ان کو مزید دین سے یا اولیاء سے دور نہ کر دے، اس لیے آپ
करामात बयान करें ऑथेंटिक किताबों से और इस अंदाज में बयान करें। मेरे वालिद मोहतरम कसीदा गौसिया के आमिल थे, इनका नाम था हाजी अब्दुल रहमान। कसीदा गौसिया जब ये पढ़ते थे, मुझे मेरे खालू ने, जब मैं कोलंबो गया था, तो बता रहे थे कि तुम्हारे वालिद कसीदा गौसिया जब चारपाई पर बैठ कर पढ़ते थे तो चारपाई जमीन से ऊंची हो जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह। जब वो बापा जानी के अब्बा जी पढ़ते थे तो चारपाई हवा में उड़ती थी। ज़ाहिर है शैतान थले वड़ के थे लैके नचदे होंगे उन्होंने, जितना बड़ा शिरक कर रहा सी वो, जिसमें अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पाँव है। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह का वली इस किस्म की बात करेगा क्या? हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान अली ने कहा कि उम्मत की गर्दनों पे मेरा पाँव है, सहाबा की गर्दनों पे मेरा पाँव है। अमीर अहले सुन्नत आपके वालिद गिरामी कदर के बारे में आपके खालू जान कहते हैं कि आप हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके दीवाने भी थे और कसीदा गौसिया के आमिल थे। फरमाते हैं कि जब शौक और मोहब्बत के गलबे से पढ़ते थे, कभी कभार ऐसा होता था कि चार पाई जिस पर बैठे होते थे मोहतरम हाजी अब्दुल रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो आपके वालिद गिरामी है, वो हवा में उड़ने लग जाती थी बतौर करामत, वो हवा में उड़ने लग जाती थी। यानी हुजूर गौस पाक से आपको ऐसी मोहब्बत। कसीदा गौसिया पढ़ा जाता है जिसमें ये लिखा हुआ है, जिसके बारे में वो बापा जानी के वो अतारी साहब बता रहे हैं कि बापा जानी के जब अब्बा जी कसीदा गौसिया पढ़ते थे तो जो चारपाई है वो हवा में बुलंद हो जाती थी। हाँ, जाहिर है एडा शिरक बोलोगे तो शैतान ने थलू चुगली होनी है, चारपाई तो नचदा होना है। हाँ, कि कमाल कर छड़िया जे जनाब, ये सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है ना, ये सारा कसीदा गौसिया। और चारपाई चुकी गई है, वो चुकी है शैताना ने, तो उस तो बाद उन्होंने लुड़ी पाई है उथे कि बापा जानी कमाल कम, फिर बापा जानी जी तोहफा दुनिया जाना सी। बहुत नाजुक सूरत हाल है। गौसे पाक की करामतें 2000 से ज्यादा तो लिखी गई हैं, जो लोगों ने लिख ली हैं, जो नहीं लिखी गई वो कितनी। कि उसके साथ साथ अब कुरान और सुन्नत के दलाइल देते रहें ताकि कोई जो बदखा है और जिसकी सरिश्त के अंदर है ही फितना परवरी, वो इस तरह का फितना बर्पा ना कर सके और लोगों को राह हक से दूर ना कर सके। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बताते हैं कि मुझे 2 साल पहले मौलूद का महीना था और यहाँ पर एक शेख मिले थे, सब जिमामे वाले, और उनकी बातें बड़ी अजीब थी। उनको मैं जहाँ देखा था मुझे वही मस्जिद नबी शरीफ में नजर आते थे। कई मकामात पर मुझे मिले, उन्होंने अपने हाथों से मुझे सब जिमामा बांधा है और उनकी बातें बड़ी रूहानियत वाली थी, वो बहुत आंसू बहाते थे। फिर मैंने उनको अमीर अहले सुन्नत की पिक्चर दिखाई तो इन्होंने कहा कि हाँ ये वही शेख थे, ये वही शख्सियत थे, इन्हीं से क्या बात है अमीर अहले सुन्नत की, वो करामतें कहाँ जाहिर हो रही हैं। अब हो सकता है कुछ लोगों को समझ ना आए, ये उनकी समझ का कसूर है। हाँ हाँ जी बिल्कुल, ये भी हमारा ही कसूर है, हमारी ही गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है, नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार, कि हम लोग इलियास कादरी साहब की करामात को समझ नहीं पा रहे। अब वो तोप किधर है जो कह रही थी कि जिस चीज का सबूत कुरान और सुन्नत से है उसकी रोशनी में भरपूर जवाब दिया जाएगा। हम दो ना जवाब, क्यों नहीं देंगे? जो जवाब है। अब इस बंदे से क्यों पूछे कि इलियास कादरी साहब के पास कौन सा ऐसा एनीवेयर डोर था जो एक पल में पाकिस्तान और दूसरे पल ही मक्के मदीने में पहुंच जाते थे। हालांकि अब ये वही इलियास कादरी साहब हैं जो अपनी करामतों का खुद ही इनकार कर रहे हैं। हमारे पीर मुर्शिद ने दीन मती की खिदमत के लिए कैसी कैसी मुशक्कतें झेली। लाहौर में रेलवे स्टेशन की तपती हुई सीटों के ऊपर रात को सोना, दरसो बयान सुनने के लिए सामने कोई भी ना हो तो टोपियों को सामने रख लेना, कलम को पैड को सामने रख लेना और उनको ही दरसो बयान शुरू कर देना, और कई कई मील पैदल चलकर नेकी की दावत दरसो बयान करने के लिए सफर करना। बहुत सारी बातें हमारे सामने हैं। तपती हुई सीटों पर, मुझे याद नहीं कि तपती हुई सीटों पर मैं सोया हूं, आपने सुना होगा। इसी तरह टोपियों को जमा करके मैंने कभी बयान नहीं किया, तो ऐसा कुछ है नहीं। बोलने जाते हैं तो फिर बाजू का कुछ का कुछ निकल जाता है। ये अवाम है, हर एक अपने अपने हिसाब से इसमें कुछ न कुछ एडिशन कर करके पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दे। सुनी सुना है बात, मैं यही सोचता हूँ कि मुझे जीते जी पता नहीं क्या क्या मैं सुनता हूँ अपने लिए, मरने के बाद तो फिर तस्दीक तकसीब कौन करेगा। खासकर मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या, मतलब सर पैर होता नहीं है। मुझे बोलते हैं कि यूं किया यूं किया यूं किया। एक्सरे हजरत गौसे पाक एक बार जियारत के लिए इमाम अहमद बिन हंबल की मजार पे तशरीफ ले गए। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम या इमामी, ऐ मेरे इमाम आप पर सलाम हो। जैसे ही आपने कहा, मुअर्रिख लिखते हैं, किताब गवाह है, कुछ लिखा है अस्सफाल अस्सफूल, उल्टी पकड़ी है। देखने वाली आंखों ने देखा इमाम अहमद बिन हंबल का मजार शक हो गया।
तौबा तौबा ए दीन दा काम पे करदा जे बंदा सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल मजार से तशरीफ लाए, लाकर सरकार सय्यदुना गौसुल वरा के सलाम का जवाब दिए और उनको अपने सीने अक़दस से लगाया। गौसे पाक को अपने सीने अक़दस से लगाकर फरमाया, शरीयत में भी तुम हमारे इमाम हो, तरीक़त में भी तुम हमारे इमाम हो। आप करामात बयान करें ऑथेंटिक किताबों से और इस अंदाज में बयान करें कि उसके साथ साथ आप कुरान और सुन्नत की दलाइल देते रहें, ताकि कोई बदखा है और जिसकी सरिश्त के अंदर है ही फितना परवरी, वो इस तरह का फितना बर्पा ना कर सके और लोगों को राह हक से दूर ना कर सके। धोखे से निकल गई आज, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई आज।